61तम अध्याय। पुणी शतधनुबधो मणिहरण अपवादो जेमते कृष्ण हेले पार 61 समाचार। आनंदे कृष्ण भाव घेनी कहते सुख महामुनि श्री सुखवाच शुण परीक नर नाथ द्वारका पुरे उपगत कुरु नगर दूत बेगे कहिला रामकृष्ण आगे जदोर घरे पंच भ्रात जननी तुले हेले हत जानती प्रभु देवराय भले अछंती पांडु पोय शुणी विकल वसुदेव भुवने जेतेक जादव विषादे करती रोदन राम गोविंद दुख मन शोक निबारिबे निभाई रथे बसिले सज होई कूल बेभारे राम हरि कुरु नगरे विजय करी भीष्म विदुर कृप मेले गांधारी द्रोण शल्य तुले लोक बेभारे बेनी भाई कहती मने दुख बही देख ए संसार बेभार भ्रमंती देवासुर नर भवसागरे एहि मते सकले जीवा शून्य पथे एमते तुल्य दुख बही बांधव मध्य बेनी भाई कहती संसार बेभार एबे हो शुण नृपवर द्वारकापुरे 3 जन विचार कले एक मन गगने अस्त कला भानु अर्पुर तुले शत धनु कृतवर्मा गोराई धीरे विचार कले एकत्र रे देख ए पापी सत्राजित कन्यारे कला विपरीत सत्यभामा को देवा पाई बरिला सत्यवाक्य देई एबे आंभंकु निंदा कला कन्या गोविंदे समर्पिला दुष्ट दुर्जन मंद भाव प्रसेन पछकु ए जीव अमूल्य मणि हाथ ही जेमते आंभ करे होई अर्कुर बोले ताहा शुणी जीवंते न देव ए बणी एमत बोली विचारिले निज मंदिरे रात्रे गले निज मंदिरे शत धनु कोपे कंपई तार तनु वस्त्र पिंधिला भिड़ी गाढ़े करे घेनिला जम दाड़े रात्रे मिलिला तार भूरे सत्राजितर शଯ୍ୟା भाठारे दैवे क्षीणता जीवन जहा सिंचिले भगवान निकटे थिले जे कामिनी संभ्रमे कले गोल ध्वनि अनास्त प्राय शोक करी ताहार कर छंती धरी स्थिरिंकी करी अवहेला छेदिला सत्राजित गला अर्को पशुक प्राय बध करी अमूल रत करे धरी निज भुवने विजय गला एमते रजनी पाहिला सुकराजन शुद्ध कर्मा पिता कम मरण सत्यभामा विलाप करे शोके पड़ी भुज गले शिर ताड़ी हाहा पियर बोली मोहे जीवन नर हई दे मृत शरीरे गंध हेले पी तैल द्रोणी मध्य खेपी पिता विजोग शोक त्रासे कपे गमिला कुरु देशे पिता विजोगे दुख बही चलते दिग नदी सई कृष्ण जानती ताहा भले हतिनापुरे राम तुले एमते सत्यभामा जाई कहती कृष्ण मुख चाई बनात शतधनु चोरी बदिला मोहर पियर घरे पशिला शस्त्र धरी पशुर प्राय बध करी अमूल्य मणि घेनी करे पलाई गला अंधकारे अनास्त मोहर जीवन एमते करई रोदन शुणी चकित दामोदर बेनीलोचनु बहे नीर सत्यभामार मुख चाही रोदन कले बेनी भाई निकटे गुरु बल मध्य गोविंद कहिले विषादे सत्यभामा को आग करी रथे बसिले राम हरि दारुक बाहे धाटिकारे कृष्ण बोलती कोप भरे शतधनुर शिर हाणी आज जानी वीरत्नमणि एमते शुण हे राजन राम गोविंद आगमन सब ए शतधनु शुणी करे नीला रत्नमणि कृतवर्मार पुरे पशी विश्वासे कहे पासे बसी सत्राजितर शिर हाणी मुझे आଣିली रत्नमणि तोर वचने मति भ्रम न जानी कली एणे कर्म मते मारिबे चक्रधर तू एबे पक्ष हुओ मोर एमंत तू एबे पक्ष हुओ मोर एमंत कृतक वर्मा शुणी भये बलई साधु बाणी रामकृष्ण को द्रोह करी के अबातिब देह धरी जाहार कपे कंस मला सर्वसंपद नाश गला
ଶପଥ 10 ବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଧେ ହାରିଲା ଜରାସନ୍ଧ ତାର ବୈରୀ ହୋଇ ବନେ ବଳେ କେ ଅବାତିବର ବିତଳେ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତା ବଚନ ଚଳିଲା ଅର୍କୁର ଭୁବନ ପଡ଼ି ତାହାର ପାଦ ତଳେ ବୋଲଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ମତେ କପିଲେ ଚକ୍ରଧର ମୁଁ ଏବେ ଶରଣ ତୋହରି ବୋଲେ କହି ଏହା ଅର୍କୁର ହୁଅ ମତେ ସାହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ଦାନପତି ନ ଜାଣୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣର ଚରଣେ ପଶଯା ତାହାର ଶରଣେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଲୀଳା କରି ସଜଇ ବାଳଇ ସଂହରି ତାର ମହିମା କେବା କହି ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି ଜାଣୁ ନା ବାଳକ ବୟସେ କି ନ କଲା ନନ୍ଦ ଦେଶେ ଇନ୍ଦ୍ରର ତୁଲେ ବାଦ କଲା ହସ୍ତକେ ପର୍ବତ ଧଇଲା ବାଳକ କରେ ଛତ୍ର ଜେନେ ଦେଖି ଚକିତ ସର୍ବଜନେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଜଗତ କାରଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାର କର୍ମ ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ଆଦି କୂଟ ହରି ଯେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଧରି ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏମନ୍ତ କହିଲା ଅର୍କୁର ତା ଶୁଣି ଧନ ଶତଧନୁ ଭଏ ବଲଇ ପଡ଼ି ତାର ପାଏ ଏ ମଣି ଥାଉ ତୋର ତହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଆର କାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବେ ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଏ ମୋହର ମଣି ଅର୍କୁର করে ଦେଇ ମିଳିଲା ଅଶ୍ୱଶାଳେ ଯାଇ ଯେ ଅଶ୍ଵ ଗମେ ପାଦ ବଳେ ସତେ ଯୋଜନ ଅବହେଳେ ସେ ଅଶ୍ଵ ପରେ ବସେ ଯାଇ ଉତ୍ତମ ଦିଗେ ସେ ପଳାଇ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନୃପମଣି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ତାହା ଜାଣି ରତେ ବସିଲେ ବେନି ଭାଇ ଦାରୁକ ବେଗେ ରତ ବାହି ସେ ରତ ଧନୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ ଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ ଅସେ ପଳାନ୍ତେ ମହାବଳି ମିଥିଳା ଉପବନେ ମିଳି ଅସ ପଡ଼ିଲା ମୁହ ମାଡ଼ି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଛାଡ଼ି ଅସ ଉପେକ୍ଷୀ ମହାବୀର ପାଦେ ପଳାଏ ଅତି ଖର ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ତା ଗମନ ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବହନ କୋପ ନୟନେ ନରହରି ଧାଇଲେ करे ଧନୁ ଧରି ଦେଖି ସେ ଗୋବିନ୍ଦର ମନ୍ୟୁ ଭୟ ପଳାଏ ଶତ ଧନୁ ପାଦେ ପଳାନ୍ତେ କମ୍ପେ କାୟ ଚକ୍ର ପେଶିଲେ ଦେବରାୟ କୃଷ୍ଣର ଚକ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର କାଟିଲା ଶତ ଧନୁ ଶିର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଗଳା ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ନିକଟ ମିଳିଲେ ତାହାର ବସ୍ତ୍ରେ ମଣି ଖୋଜି ନ ପାଇ କୃଷ୍ଣ ମନେ ହେଜି ମଣି କାହାର ହସ୍ତେ ଦେଇ ଡରେ ଅଇଲାଏ ପଳାଇ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବହୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ରାମର ନିକଟେ ମିଳିଲେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ବୋଧେବ ଶୁଣ ବିପରୀତ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଲି ଶତ ଧନୁ ଯେଣୁ ଏ ମୋତେ କଲା ମନ୍ୟୁ ମଣି ଏହାର ହସ୍ତେ ନାହିଁ କହିଲେ ରାମ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ହଳଧର କମଳ ଗଭୀର ଉତ୍ତର ଏ ମଣି ଅଚିତ ଭୁବନେ ସନ୍ଦେହ ନ କର ତୁ ମନେ କାହାର ହସ୍ତେ ମଣି ଥୋଇ ଭୟ ଅଇଲା ସେ ପଳାଇ ମଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଅ ଘର ମୁଁ ଯିବି ଜନକ ନଗର ପ୍ରିୟ ସୁହୃଦ ସେ ମୋହର ଦେଖିବି ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏମନ୍ତ କହି ହଳଧାରୀ ଜନକ ପରେ ବିଜେ କରି ରାମ ଆଗମ ଦେଖି ରାଜା ସମ୍ଭ୍ରମେ କଲା ପାଦ ପୂଜା ଜନକ ପୂଜିଲା ଚରଣ ସନ୍ତୋଷେ ରେବତୀର ମଣ କେତେ ଦିନ ତହିଁ ରହି ଜନକ ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ହତିନା ପୁରେ ଯୁଜ୍ୟ ଧନ ଶୁଣିଲା ରାମ ଆଗମନ ମନ ଆନନ୍ଦେ ଅନ୍ଧ ସୁତ ମିଥିଳା ପୁରେ ଉପଗତ ମିଳିଲା ହଳଧର ପାଶେ ଅନେକ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସେ ଗଦା ସଂଗ୍ରାମେ ଘର ଦୀକ୍ଷା ରାମର ତହୁଁ କଲା ଶିକ୍ଷା ଗୋବିନ୍ଦ ବସି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଆସି ମିଳିଲେ ନିଜ ଦେଶେ ଶତଧନୁର ଶିର ହାଣି ତା ଦେହେ ନ ପାଇଲେ ମଣି ସକଳ ପ୍ରିୟା ଆଗେ କହି ମାୟା ଭିଆଣ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ବନ ମାଳି ମଲା ଯେ ସତ୍ରାଜିତ ବୀର ପ୍ରେତ ଉଚିତ କ୍ରିୟା ତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରାଇଲେ ଭାବେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପ ଏବେ ଶତଧନୁର ବଧ ଶୁଣି ଅର୍ଗୁର ମନେ ମନେ ଗୁଣି କୃତ ବର୍ମାର ତୁଲେ ଭାଳି ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବେ ବନମାଳି ଏମନ୍ତ ଭାଳି ମନେ ଚନ ପକାଇ
ଗଲେ ବେନି ଜନ ଅର୍କୁର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ରିଷ୍ଟ ଜାତ ଦେଖି ଚକିତ ଯଦୁନାଥ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ତରିକେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହେ ବ୍ୟାଧି ଜାତ ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ଉଲକାପାତ ରୁଧିର ବୃଷ୍ଟି ଦଶ ଦିଶେ ଭୂମିକମ୍ପଇ ମହାତ୍ରାସେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଜନେ ଚାହିଁ ଭାଳନ୍ତି ଏକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଘୋର ଆପାଦ ଆଗମନେ ଭାଳି ବୋଲନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ମଜନେ ଅର୍କୁର ପଳାଇଲା ଡରେ ତେଣୁ ଆପଦ ଯଦୁପୁରେ ଅର୍କୁର ବିନୁ ଏହି ରିଷ୍ଟି ରୁଧିର ସଙ୍ଗେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ଅନେକ ଅର୍କୁରର ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ପୂର୍ବେ ଯେ ଦିଲା କାଶୀ ରାଜା ସୁଖେ ପଳା ପାଳଇ ଜନ ପ୍ରଜା ଏମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ଭୁବନେ ବୃଷ୍ଟି ନ କଲା କୋପ ମନେ ଅନନ ପାଇ କ୍ଷୁଧା ଭଏ ଅନେକ ଜନମ କଲେ କ୍ଷୟେ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଜନ ପ୍ରଜା ଭଏ ପଳାଇ କାଶୀ ରାଜା ସଫଳ ନାନା ଯେ ଯାଦବ ସୁପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ସେ ସାଧବ ପୂର୍ବେ ଅନେକ ତପ କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାକୁ ବର ଦେଲା ସେ ଯହିଁ ଥାଇ ଦେହ ଧରି ସେ ଦେଶେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରି ହେମନ୍ତ ବିଚାରିଲେ ବସି ସ୍ୱଫଳେ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ କନ୍ୟାଏ ଥିଲା ତାର ଘର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତାର ଶୁଣ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ବାଣୀ ଆମ୍ଭେ ଯେ ପୂର୍ବେ ଅଛୁ ଶୁଣି ଜନନୀ ଗର୍ଭେ ଚିରବାସ ରହିଲା 12 ବରଷ ଜାତ ନହିଲା ଯେତେବେଳେ ନୃପତି ବାଳଇ ବିକଳେ ଦିନେକ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭ ଚାହିଁ କହେ ବିକଳ ଭାବ ବହି ଗର୍ଭ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ହେଳେ ନାସିଲୁ ମୋର ଘର କହ ହେ କେବଳ କାରଣ ଏ ବଡ଼ ମରଣ କଷଣ ଏମନ୍ତ ରାଜା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଗର୍ଭ ଭିତରେ କହେ ବାଣୀ ବୋତାତ ଶୁଣ ମୋର କଥା ଯେମନ୍ତ ଗର୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଧେନୁ ପ୍ରତିଦିନେ ଦାନ ତୁ ଦିଅ ବିପ୍ରଜନେ ବ୍ୟତୀତେ 12 ବରଷେ ଜାତ ମୁଁ ହୋଇବି ବିଶ୍ୱାସେ ତକ୍ଷଣେ ଗର୍ଭର ବଚନେ ନୃପତି ଶୁଣି ତୋଷ ମନେ ନିଶ୍ଚୟ କଲା ସେହି ମତ ଧେନୁ ସେ ଦେଲା ସତ ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇ କାଶୀ ନଗରେ ଦିଲା ରହି ସେ କନ୍ୟା ସ୍ୱଫଳରେ ରବରି ବିବାହ ଦେଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ ତାହାର ଦେଶେ ଶସ୍ୟ ନାଶ ନିର୍ଜଳ 12 ବରଷ ତକ୍ଷଣେ ମିଳେ ମେଘମାଳ ଆନନ୍ଦେ ବରସିଲେ ଜଳ ତାରକୁ ମୋର ଦାନପତି ଏମନ୍ତେ ଅର୍କୁରର ଗତି ସେ ମହାଭାଗ ଯହିଁ ଥାଇ ରିଷ୍ଟ ଅରିଷ୍ଟ ଭୟ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରବାଣୀ କାଶୀ ନଗରେ ଦୂତ ପେଶି ଆଣିଲେ ଅର୍କୁରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଶେ ବସାଇ ଦାମୋଦର ବିଶ୍ୱାସେ କହନ୍ତି ମଧୁର ସେ କୃଷ୍ଣ ଜଗତ ଜୀବନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମନ ଆଶ୍ୱାସୀ ବସାଇ ଅର୍କୁର ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଶୁଣ ଅର୍କୁର ମୋର ବାଣୀ ତହିଁ ଶ୍ୟାମନ୍ତର ମଣି ଥୋଇ ଯେ ଶତଧନୁ ଗଲା ଦଇବେ ପ୍ରାଣ ସେ ହାରିଲା ସେ ମଣି ସଙ୍କଟୁ ଧରି ବିବାହ ହୋଇଲିବେନି ନାରୀ ଉଚିତେ ସେ ମଣି ମୋହର ଶ୍ୱାସୁର ଦେଲା ଉପହାର ସତ୍ରାଜିତର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଦୁହିତା ସତ୍ୟଭାମା ହୋଇ ମରଣେ ପ୍ରେତ କ୍ରିୟା ସାରି ଦୁର୍ଗମ ନରକୁ ଉଦ୍ଧରି ତାହାର ପୁତ୍ରୀ ମଣି ଦେନେବ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏହି ଭାବ ସତ୍ରାଜିତର ତପ ବଳେ ରବି ତାହାକୁ ମଣି ଦେଲେ ନିର୍ମଳ ଲୋକେ ତାହା ଧରି ଆନକେ ପାରିବ ଆବରି ସୁକୃତ ତନୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ତୁ ସେ ଧାରଣେ ସାମରତ ରାମ ମୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ତାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ ମୋର ଚିତ୍ତେ ସଂଶୟ ତାହାଙ୍କର ଏ ଭାବ ମଧ୍ୟମଣି ତୁହି ଦେଖାଅ ମୋର ଭାବ ବହି ତାହାଙ୍କ ମନୁ ଜୀବ ଭ୍ରାନ୍ତି ତେବେ ମୋହର ମନ ଶାନ୍ତି ଏ ମଣି କାଶୀପୁରେ ନେଇ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କଲୁ ତୁହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ ବେନି ତୋର ଦେଖନ୍ତି ଦେବାସୁର ନର ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ସାଧୁ ପାଣି ଅର୍କୁର ଶୁଣି ରତ୍ନମଣି ବସ୍ତ୍ରେ ଲୁଚାଇ ଦିଲା କାଖେ
ସଭାରେ ଭେଡ଼ିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖି ଜନେ ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି ଏମନ୍ତେ ମଣି ଦେଖାଇଲା ଆତ୍ମାର ପାଦ ପ୍ରକାଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଘେନି ମଣି ଅର୍ପୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣି ତୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମା ସାଧୁ ଜନ ଏ ମଣି ଧାରଣେ ଭାବନ ଏ ମଣି ଥାଉ ତୋର ତହିଁ ଏମନ୍ତ କହି ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ ଲୋକ ଅଜସ୍ର ନିବାରିଲେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନର ନାଥ ତୁ ସାଧୁ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମଣିହରଣ ସାଧୁ ବାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁରିତ ଦୁଃଖ ଯେ ଆପଦ ଏ ଆଦି ଯେତେ ମନ ଖେଦ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହ ଗତି ଶ୍ରବଣେ ପଠନେ ନାଶନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଉପଗତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे श्यामन्तकमणिहरणे सप्तधन्वावधू नाम 61तमोऽध्यायः। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यन्त माधव।